Hello children, I welcome you all to the commerce class. Today we are going to see the second chapter of unit 1. The name of the chapter is functions of management. So you already know, you have already studied about what is meant by management. Today we are going to see the functions performed by the management. Functions means you know what? Functions means activities. Activities na edo or வேலைகள் சரிங்களா? So to attain the goal of the organization, the management is doing certain activities. So what all the activities it is doing? You all know what all the activities அப்படிங்கிறது. So here something given. Managerial functions are time specific, institution specific and country specific. So the functions of management அப்படிங்கிறது so in each and every place வந்து it will be differ சரிங்களா? So time particular timeல வந்து the function வேற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா? So particular timeல உங்க planning வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். Over institutions they will be following different types of functions. So each and every company they will be following some different types of functions. In each and every country they will be following some different types of functions. So the management functions it varies from place to place. Next, management functions are also called as managerial process. So the other name of management functions is managerial process. Suppose if a question may be asked in explain the managerial process, now you have to write the same answer of functions of management. Next, the process is 24 hours non-stop process for attaining the objectives again and again for reaching the highest level. So the management process it will be continue forever. Till you attain the goal, the management process will be continuing. Till you achieve the objective. What will be the objective of a company? The objective of a company is to earn a profit. So till the profit is attained, the company has to do the process non-stoppingly. And now let us go to the functions of management. So the functions of management is divided into two types. The first one is main functions. The second one is subsidiary functions. Main functions, these are very essential for the organization and all the company will follow the main organization should compulsorily. Subsidiary functions it will be differ from organization to organization, but the main functions will be followed by all the organizations. Now what are the main functions? First function is planning. Second one is organizing. Third one is staffing. Fourth one is directing. Fifth one is motivation. And sixth one is controlling. And seventh one is coordination. So these are all the main functions of a management. These functions will be done by a manager to achieve the goal of the organization. So first one, let us see the first one, planning. So what is going to be planning? So we all do planning in our home. So என்ன plan பண்ணுவோம்? இன்னைக்கு நம்ம வந்து today what subject I am going to study அப்படிங்கிறது every day you make a plan. So that depends upon the plan you will do your work. சரிங்களா? For example, today I am going to study commerce அப்படினா you will frame the time. So morning 6 to 7 I am going to study this question and after 8 to 9 I am going to study some other question அப்படிங்கிறது you will be form some schedule. So depends upon the plan you are going to execute the plan. So first one, think before you act. That means what? Think before you act ன்னு அர்த்தம் எந்த ஒரு வேலையை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி you have to think whether it be suitable for me or not. சரிங்களா? இப்போ ஒரு கம்பெனில வந்து we are going to if you are having plan to create a new product. அப்படி நியூ ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த மார்க்கெட்டா இல்லையா அப்படிங்கிறத யூ ஹாவ் டு திங்க் வித்தவுட் பிளானிங் வித்தவுட் திங்கிங் யூ ஷுட் நாட் கோ அண்ட் எக்ஸிக்யூட் தி ஆக்ஷன். ஸோ வாட் எவர் த திங் யூ ஹாவ் டு டூ யூ ஹாவ் டு திங்க் வெரி வெல் பிஃபோர் யூ ஆர் டூயிங். ஓகே, ஆர் லுக் பிஃபோர் யூ லீப். லுக் பிஃபோர் யூ லீப் அப்படின்னா ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சம் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு அச்சீவ் பெஸ்ட் திங் இன் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பெருசாக ஆசைப்பட்டுட்டு ரொம்ப பெரிய கஷ்டத்தில் போய் என்ன பண்ணிடுவாங்க, குதிச்சிடுவாங்க. சரிங்களா? என்ன பிஸ்னஸ்னே தெரியாமல் வந்து they will start a business. சரிங்களா? மை ஃப்ரெண்ட் has started the business and he is running successfully. So I am also want to start the business அப்படின்ட்டு அந்த ப்ராசஸை பற்றி தெரியாமே he will enter into the business. சரிங்களா? ஸோ அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா பிரச்சனை ஆகிடும். ஸோ are some of the usual traditional proverbs which provide a basis or logic for planning. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு என்ன சொல்லி தருது அப்படின்னா ஒரு பிளானிங் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. Next, second point is planning is the primary function of management. Very, very important one more question of this lesson. Planning is the primary function of management. So for all the management, planning should be done first. So it is the primary function. மிக முக்கியமான function of the management. So nothing can be performed without planning. Planning இல்லாமல் நம்மளால எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே என்ன பண்ண முடியாது, செய்ய முடியாது. For example, writing a book starts with a planning. So for example, if you want to write a book அப்படின்னா first thing you have to plan. What are all the topics I am going to add it? In the topics, what are all the contents I have to add it? So what are all the pictures I have to insert it in? சரிங்களா? So அப்படி ஒரு thing you have to do before planning. So in short, planning refers to deciding in advance. So எந்த விஷயத்தை பண்ண முதல்ல you are going to decide in advance. So tomorrow if you want to start a work அப்படின்னா before 1 week itself you have to finish the planning.
Next third one is planning should take place before doing. செய்யறதுக்கு முன்னாடி we have to plan. செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணக்கூடாது, ஓ நான் இப்படி மாற்றி செஞ்சிருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி யோசிக்கக்கூடாது. ஒரு விஷயத்தை செய்யறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கணும். சரிங்களா? ஒன்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் நான் டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு ஐயோ நான் மாற்றி டிசைன் பண்ணியிருக்கலாமே, வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் தட் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. அப்படி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய லாஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ். சரிங்களா? முன்னாடி பண்ணதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன ஆகும், வேஸ்ட் ஆகும். ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக வி ஷுட் பி மினிமைஸ் த எக்ஸ்பென்சஸ். திஸ் இஸ் த எய்ம் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ். வித் மினிமம் எக்ஸ்பென்ஸில் வி ஹவ் டு earn a maximum profit. இப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம குறைக்கணும். ஸோ மோஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆர் குரூப் எஃபர்ட்ஸ் ஆர் மேட் பை டிட்டர்மைனிங் பிஃபோர் எனி ஆப்ரேட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் டேக் பிளேஸ். ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருந்தாலும் சரி, சரிங்களா? ஒரு கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாகவும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, தே வில் ஃபார்ம் அஸ் அ குரூப்பாகவும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ எஃபோர்ட் அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் எவ்வளோ எஃபோர்ட் பண்ணுறாங்க, ஒரு குரூப் எவ்வளோ எஃபோர்ட் போடுறாங்க. ஸோ ஆர் மேட் பை டிட்டர்மைன் ஆப்ரேட்டிவ் ஆக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ், வாட் ஷில் பி டன், வேர் அண்ட் ஹவு அண்ட் ஹூ ஷால் பி டூ இட். ஸோ டு டிசைன் டு மேனுஃபேக்சர் திஸ் ப்ராடக்ட் நான் என்ன பண்ணும், வாட் ஆல் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஐ ஹேவ் டு பை இட். சரிங்களா? த ரா மெட்டீரியல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹேவ் டு மேனுஃபேக்சர் டாய். நான் ஒரு டாய் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ டு ப்ரொடியூஸ் அ டாய் ஐ நீட் சம் ப்ராப்பர் மெஷின்ஸ். சரிங்களா? அந்த மெஷின்ஸை ஃப்ரம் வேர் ஐ எம் கோயிங் டு கலெக்ட். சரிங்களா? வாட் ஷால் பி டன் அண்ட் வேர். ஸோ எங்கே நான் பண்ண போகிறேன், வேர் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் மை ப்ரொடக்ஷன் யூனிட், வேர் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் மை ஃபேக்ட்ரி. ஐ ஹேவ் டு டிசைட் த பர்டிகுலர் பிளேஸ் வேர் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். And how I am going to manufacture the toy. What are the designs I am going to implement it. எனக்கு என்னென்ன டிசைன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீ என்ன பண்ணுவோம், நீ கன்சிடர் பண்ணுவோம். அண்ட் who shall do it. ஸோ அந்த டாயை வந்து யாரை வச்சு பண்ண வைக்கிறது. ஐ வாண்ட் an efficient employee to manufacture that toy. சரிங்களா? ஸோ இப்போ பிளானிங் அப்படின்னா you have to plan about all the things that you have to do in the business. இப்போ இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா planning is the primary function of management. Next function is organizing. So after planning is over, சரிங்களா? So you have planned to manufacture a toy. So take for example, you plan to manufacture a toy. Organizing means what? You are going to organize the materials for manufacturing the toy. The toy manufacture பண்ணுறதுக்கு இங்கே என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் தான் வேணும். சரிங்களா? I am going to collect it and who is going to manufacture. அதுக்கான people வந்து I am going to organize it and I am going to fix the hierarchy of the company. So organizing is the process of establishing harmonious relationship. I already told you what is going to be harmonious. Harmonious means மன ஒருமைப்பாடு in தமிழில். Organizing is a process of establishing என்ன பண்ணுறோம், நம்ம உருவாக்குறோம் harmonious relationship among the members of an organization. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கூடிய எல்லா மெம்பர்ஸ் கிட்டையும் ஒரு ஸ்மூத்தான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன பண்ணணும், we have to create it them. ஒரு மேனேஜராக we have to create the particular environment for the employees. சரிங்களா? Suppose if there is any conflict between the two employee அப்படின்னா as மேனேஜராக we have to interfere it in the matter and we have to resolve it and we have to make them to work properly in the company. அந்த கிரியேஷன் ஆஃப் நெட்வொர்க் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் தேம். அவங்களுக்குள்ள என்ன பண்ணிடணும், ரிலேஷன்ஷிப்பை கிரியேட் பண்ணிடணும். ஒரு மேனேஜர் இஃப் யூ கிரியேட்டட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா தென் தே வில் ஸ்டார்ட் லவ்விங் த ஜாப் அண்ட் தே வில் டூ த ஜாப் வெரி பர்ஃபெக்ட்லி. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஆர்கனைசிங் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் இஸ் அசைன்ட் டு எம்ப்ளாயீஸ் ஹூ ஆர் கிவன் அத்தாரிட்டி டு கேரி அவுட் தி ஒர்க் அசைன் அண்ட் மேட் அக்கௌண்டபிள் டு இட். ஸோ ஆர்கனைசிங் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஹூ இஸ் கோயிங் டு டூ த ஜாப். சரிங்களா? ஹூ இஸ் த பிரைமரி அத்தாரிட்டி, யாருக்கு வந்து இந்த ஜாபுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிள். இப்போ இந்த டாய் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டாய்க்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிள், யாருக்கு அத்தாரிட்டி கொடுக்குறதுங்க, அத்தாரிட்டி பர்சன் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைன். சரிங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா யூ நோ தட் தேர் ஆர் செவரல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த கம்பெனி. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்பாயிண்ட் தி சூட்டபிள் மேனேஜர் ஃபார் த டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை டிசைட் பண்ணுறது ஆர்கனைசிங். Organizing, you are going to collect the resources for manufacturing a particular product and you are going to assign the person for manufacturing a product. And next point is third function is staffing. So staffing is one of the very important function of the management. So you already know that the success or failure of the organization is full and full depends upon only the employees of the organization. So the employees are doing good in the company அப்படின்னா ultimately in outside the company is going to get a very good name. So let us see the wordings given in the book. Staffing function comprises the activities of selection and placement of competent personnel. So staffingல என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகிறாங்க, they are going to select the best person. சரிங்களா? நிறைய இன்டர்வியூ பண்ணி நிறைய டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணி they are going to select the very best employee of a concern. And the placement of competent personnel. Place பண்ணி are going to assigning the job for the particular employee. ஆஃப் கம்பீட்டன்ட் பர்சோனல். கம்பீட்டன்ட்னு என்ன, மிக தகுதியான. சரிங்களா? இந்த வேலைக்கு என் கம்பெனிக்கு ஹீ இஸ் த ஒன்லி சூட்டபிள் பர்சன் அப்படின்னு நம்ம தீர்மானிச்சு தான் என்ன பண்ண போகிறோம், யூ ஆர் கோயிங் டு செலக்ட் தி பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி ஃபார் தி ஆர்கனைசேஷன். Second point is staffing refers to placing of right person in the right job. Okay, you are going to recruit the right person in the right job. இந்த ஜாபுக்கு இவர் மட்டும் தான் என்ன எப்படி இருப்பார், ரொம்ப தகுதியாக இருப்பார். சரிங்களா? இப்போ ஐ வாண்ட் கேண்டிடேட் வித் MBA அப்படின்னா இவர் மட்டும் தான் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன். இவங்க தான் என் ஜாபுக்கு வந்து கரெக்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் third one, staffing includes
selection of right persons, training to those needy persons. So வந்து as ஒரு select ஆகி வந்திருப்பாங்க சரிங்களா. The fresher of BCom will come to the job. BCom முடிச்சுட்டு ஒருத்தர் என்ன பண்ணிருப்பாரு, ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்திருப்பார் சரிங்களா. அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க்கை பற்றிலாம் ஒன்றும் தெரியாது. They will know only the theoretical knowledge. So we have to make them, by giving them training, we have to make them to work in the company. So for the training is very essential. So training to those needy persons. So யாராருக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் வேணுமோ உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு மேனேஜராக we have to provide them training. And promotion of best person சரிங்களா. This is one of the important point. Promotion of best person. The particular yearல some of the employee will be work very good சரிங்களா. So we have to accept their work and we have to reward them with by giving the promotion. ஸோ நிறைய ப்ரொமோஷன்ஸ்லாம் கொடுத்து என்ன பண்ணணும், நம்ம அவங்கள ரிவார்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா they will happy சரிங்களா, ரொம்ப ஹாப்பி ஆகி மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க, நெக்ஸ்ட் இயர் they will put more efforts than which they given before. ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் ஆஃப் ஓல்டு பர்சன்ஸ். ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணணும், ஓல்டு பர்சன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிடணும், ஒரு மேனேஜர் he has to make them retired. அவங்க ரெண்டு ரிட்டையர் ஆகி போகணும். நெக்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல். Performance appraisal, you are checking the performance of an employee சரிங்களா. That means you are going to put rank for the employees who is going to யார் ஃபஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா. இப்போ இந்த கம்பெனியில் வந்து தேர் 50 employees ஒர்க்கிங்னா அந்த 50 employees who is doing best சரிங்களா. ஸோ ரேங்க் பேசிஸ் என்ன பண்ணுவோம், நீங்கள் போடுவீங்க சரிங்களா. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் ஆஃப் ஆல் தி பர்சோனல் அண்ட் அடிக்வேட் ரெம்யூனரேஷன் ஃபார் தி பர்சோனல். Personal, you know that personal means employee. Adequate remuneration, you know that remuneration means salary or wages. So the particular person க்கு தேவையான என்ன பண்ண போறீங்க, remuneration as a manager you are going to fix them. The last point is success of any enterprise depends upon the successful performance of a staffing function. So I already told you that. So enterprise வந்து if you want to success அப்படின்னா the company should have a well developed and well efficient employees. And the fourth function is directing சரிங்களா. டைரக்டிங் மீன்ஸ் வாட், டைரக்டிங் மீன்ஸ் கைடிங், மோட்டிவேட்டிங் சொல்லுவாங்க சரிங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, யூ ஆர் கோயிங் டு சிட்டிங் இன் அ கிளாஸ் ரூம். ஸோ ஆஃப்டர்நூன் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் த டெஸ்ட் சரிங்களா. மார்னிங் இட்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் சிட்டிங் இன் த ஸ்கூல் சரிங்களா. டில் யுவர் டீச்சர், உங்கள் டீச்சர் வந்து உங்களை படின்னு சொல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ண மாட்டீங்க, யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு ஸ்டடி சரிங்களா. ஸோ தட் இஸ் கால் டைரக்டிங். நம்ம என்னதான் வந்து ஒர்க் கான்ஷியஸாக இருந்தாலும் வி வில் வெயிட் ஃபார் த பர்டிகுலர் மூமெண்ட் சரிங்களா. யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு கைட் பண்ணணும், என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைரக்டிங். Directing means motivating, leading, guiding and communicating with subordinates. So manager என்ன பண்ணணும், he wants to frequently motivate the employees. Employees என்ன okay you can do அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும், frequently he has to motivate the employees. And leadingனா எந்த பாத்தில் நம்ம போகணும் சரிங்களா, how you are going to do the work, என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி லீட் பண்ணணும். அப்புறம் கைட் பண்ணணும் சரிங்களா. எந்தெந்த நேரத்துலலாம் கைட் பண்ண முடியுமோ, கோச் பண்ண முடியுமோ அந்த எல்லா சுச்சுவேஷன்ஸ்லையும் மேனேஜர் he has to guide the subordinate and communicate with subordinates. என்னென்ன விஷயம் நடக்க போகுது சரிங்களா, அது வந்து எல்லாத்தையுமே சபார்டினேட்ஸ் கிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணும். I already told subordinate means the person working under the manager on an ongoing basis in order to accomplish preset basis சரிமா. ஸோ கண்டினியூஸாக ஒரு மேனேஜராக he have to direct, motivate and lead and guide the employees whenever necessary. Next, employees are kept informed of all necessary matters by circulars, instructions, manuals, newsletters, notice boards, meeting, participative mechanism, etc. For example, if tomorrow we are going to celebrate some function in a company அப்படின்னா that message has to be passed through the manager சரிங்களா. எப்படிலாம் அந்த மெசேஜ் அவர் பாஸ் பண்ணலாம், த்ரூ சர்க்குலர்ஸ் மூலமாக பாஸ் பண்ணலாம், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் சரிங்களா, நியூஸ் லெட்டர்ஸ் கொடுக்கலாம், நோட்டீஸ் போர்ட்ஸில் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், ஓகே டுமாரோ we are going to celebrate this function in our company அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த வழியமாக ஒரு மேனேஜர் வந்து அனுப்பலாம். மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணி சொல்லலாம் அண்ட் பார்ட்டிசிபேட்டிவ் மெக்கானிசம் மூலமாகவும் சொல்லலாம். ஸோ in order to enable the employees to accomplish the organizational goals. ஸோ இது என்ன பண்ணுது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறதுனால அடிக்குவேட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உடனே பாஸ் பண்ணுறதுனால எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஆர்கனைசேஷனோட கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மோட்டிவேட்டிங். ஓகே, மோட்டிவேட்டிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். மோட்டிவேட்டிங்னா உங்களுக்கு தெரியும். மோட்டிவேட்டிங்னா the manager will always want to induce the employee there by telling some good words. You can do, you only can able to do அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம், மோட்டிவேட் பண்ணலாம். ஸோ the goals are achieved with the help of motivation. ஸோ மோட்டிவேஷன் மூலமாக ஒரு கம்பெனி எதிர்பார்க்குற கோல்ஸை அச்சீவ் பண்ணிட முடியும். ஸோ மோட்டிவேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் increasing the speed of performance of a work and developing a willingness on the part of workers சரிங்களா. ஸோ மோட்டிவேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சப்போஸ் நம்ம வந்து ரொம்ப டிப்ரெசிவான மூடில் இருக்கோம் அப்படின்னா இஃப் சம் பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா, உங்களால் பண்ண முடியும் சரிங்களா, சீக்கிரமாக நீங்கள் ரெக்கவர் ஆகி வந்துடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகிடுவோம், நம்ம உடனே ஹாப்பி ஆகிடுவோம் சரிங்களா. ஹாப்பி ஆகிட்டு இருக்கிறத விட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுவோம், நம்ம எந்திரிச்சு நடப்போம் சரிங்களா. தட் இஸ் கால் மோட்டிவேஷன். அதே மாதிரி ஒர்க்கில் வந்து நம்ம சரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா என்ன பண்ணும் ஒரு மேனேஜராக,
he has to motivate the employee. அப்படி மோட்டிவேட் பண்ணாரு அப்படின்னா அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக என்ன பண்ணுவாங்க, பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு வில்லிங்னஸோட ஒரு ஆசையோடு என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா ஒர்க்கர்ஸுமே வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து திஸ் இஸ் டன் பை எ ரிசோர்ஸ்ஃபுல் லீடர். இந்த மோட்டிவேஷன்லாம் யாரால் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒன் ரிசோர்ஸ்ஃபுல் லீடர். The workers expect favorable climate conditions to work. சரிங்களா? ஸோ என்னதான் வந்து we are going as a employee இருந்தாலும் we need something, ஒரு ஃபேவரட்டான கிளைமேட் இருக்கணும்னு நினைப்போம். சரிங்களா? நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தகுந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும்னு நினைப்போம். ஃபேர் ட்ரீட்மெண்ட். சரிங்களா? நம்ம எம்ப்ளாயியாக இருந்தாலும் we need some respect, நம்மளுக்கு ஒரு டிக்னிட்டி இருக்கும். சரிங்களா? ஒரு மேனேஜராக இருந்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், they have to, ஒரு மேனேஜர் வாண்ட்ஸ் டு ரெஸ்பெக்ட் அஸ் அப்படிங்கிறது நினைப்போம். சரிங்களா? ஒரு எம்ப்ளாயுமே வந்து இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ ஃபேர் ட்ரீட்மெண்ட், நம்மளை ஒழுங்காக நடத்தணும் அப்படின்னு ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க நினைப்பாங்க. சரிங்களா? அவங்க நினைக்கிறத வந்து கொடுக்க வேண்டியது குட் மேனேஜர். மானிட்டரி அண்ட் நான் மானிட்டரி இன்சென்டிவ். மானிட்டரி இன்சென்டிவ் அப்படின்னா கேஷ். மானிட்டரினால் இந்த வேர்ட் மானிட்டரி மீன்ஸ் கேஷ். ஸோ வந்து ஒரு மோட்டிவேட் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுத்து, இன்சென்டிவ்ஸ் அப்படின்னா சேலரி ப்ளஸ் இன்சென்டிவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? பர்டிகுலர் மந்த் யூ கோயிங் டு கெட் 50,000 rupees சேலரி அப்படின்னா இஃப் யூ டன் எக்ஸ்ட்ரா, சரிங்களா, ரொம்ப அழகாக ஒர்க் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா 15,000 விட சேர்த்து ஒரு 5,000 என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு இன்சென்டிவாக தருவாங்க. ஸோ அப்படிலாம் தரும்போது என்னாகும், நீங்கள் ரொம்ப மோட்டிவேட் ஆகிடுவீங்க. சரிங்களா? ஸோ மோட்டிவேஷன் இந்த நான் மானிட்டரி இன்சென்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை கிஃப்ட் கொடுக்குறது. சரிங்களா? கிஃப்ட் கூப்பன்ஸ் கொடுக்குறது. இப்போ கிஃப்ட்டுலாம் கொடுத்துட்டோம் நம்ம என்ன மோட்டிவேட் ஆகிடுவோம். இப்போ உங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி உங்களுக்கு கார் தராங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ஆவீங்க, ரொம்ப சூப்பராக மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஸோ எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஜென்டில்மேன் அப்ரோச். சரிங்களா? மேனேஜ்மெண்ட் நம்மள்ட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், ஜென்டில்மேனாக பிஹேவ் பண்ணணும், ஜென்டில்மேன் அப்ரோச்சோட பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோம். திஸ் இஸ் கால்டு மோட்டிவேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கண்ட்ரோலிங். சரிங்களா? கண்ட்ரோலிங் மீன்ஸ் வாட், என்னதான் வந்து என் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து குட் மேனேஜராக இருந்தாலும், சரிங்களா, நம்மகிட்ட ரொம்ப கைண்டாக நடந்துக்கிட்டாலும், பட் மேனேஜ்மெண்ட் ஹேஸ் டு ஆஃபன் செக் தி எம்ப்ளாயீஸ் வெதர் தே ஆர் ஒர்க்கிங் பர்ஃபெக்ட்லி ஆர் நாட். நீங்கள் வந்து கரெக்டாக என்ன பண்ணணும், கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சரியா? ஸோ கண்ட்ரோலிங் இஸ் பெர்ஃபார்ம் டு எவாலுவேட் தி performance of employees and deciding increment and promotion of decisions. சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னா ஒரு மேனேஜர் வந்து நம்ம பார்த்தா தான் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இன்க்ரிமெண்ட், இப்போ வந்து நம்ம நல்லா ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது பார்த்தா நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் நமக்கு போடுவாங்க. சரிங்களா? நம்ம நல்லா ஒர்க் பண்ணுறோம், நெக்ஸ்ட் இயர் நமக்கு வந்து சேலரி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அதிகமான சேலரி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு தருவாங்க. ஸோ எப்படி நமக்கு தருவாங்க, நம்மளை ஒருத்தவங்க ஒன்று செக் பண்ணணும். சரிங்களா? அண்ட் ப்ரொமோஷன் டெசிஷன். சரிங்களா? நல்லா ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கம்பெனி ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க. The control function helps in identifying underperformance and arranging remedial for them. ஸோ வந்து ஒரு மேனேஜர் வந்து செக்கிங்க்கு வராரு, சூப்பர்வைசிங் வராரு. சரிங்களா? while he was coming இந்த சூப்பர்வைஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு, யாரோ ஒருத்தவங்க சரியாக ஒர்க் பண்ணல, சரியாக அவங்களால பண்ண முடியல அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாருன்னா உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கிவிங் தம் ரெமடியல் ட்ரைனிங் ஃபார் தம். சரிங்களா? சரியாக ஒர்க் பண்ணாதவங்களுக்கு மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க, ட்ரைனிங் கொடுத்து மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க, தே ஆர் சேஞ்சிங் them as a குட் எம்ப்ளாயியாக மாற்றுறாங்க. ஸோ கண்ட்ரோலிங் எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னா டு செக் தி கரெக்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். அவங்க கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்காக தான் கண்ட்ரோலிங் ப்ராசஸ். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அடிக்கடி என்ன பண்ணும், ஹி ஹேஸ் டு செக் தி எம்ப்ளாயீஸ் வெதர் தே ஆர் ஒர்க்கிங் கரெக்ட்லி ஆர் நாட். சரிங்களா? இந்த கண்ட்ரோலிங் ஃபங்க்ஷன் தான் என்ன பண்ணுது, ஒரு இன்க்ரிமெண்ட்டோ ப்ரமோஷன் டிசிஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. கோஆர்டினேஷன் யூ ஆல்ரெடி நோ தட். கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் we are going to integrate all of the materials. So coordination is a synchronization or mixing. Coordination is a synchronization of the actions of all individuals working in enterprise in different capacities. So over individuals enterprise in company working in different companies in different capacities. ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களையும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலையும் என்ன பண்ண போகிறோம், we are going to make them as a one. சரிங்களா? எல்லாத்தையும் ஒன்றா மேக் பண்ணி அவங்களோட எல்லாத்தோட கோலையும் என்ன பண்ணுறோம், ஒரே கோலாக நம்ம மாற்றிடுறோம். என்ன கோல், எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் இஸ் ஸ்ட்ரைவிங் ஹார்ட் டு கெட் தி ப்ராஃபிட் ஃபார் த கம்பெனி. ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த கேடர், அவங்க சாதாரண லேபராக இருக்கலாம், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜராக இருக்கலாம், ஒரு டீம் லீடராக இருக்கலாம். ஸோ வாட் எவர் த பொசிஷன் மேபி, ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் எய்ம் இஸ் டு மேக் அ ப்ராஃபிட் ஃபார் த கம்பெனி அப்படிங்கிற ஒரு கோல்குள்ளே வந்து என்ன பண்ணிடணும், அவங்கள கொண்டு வரணும். ஸோ கோஆர்டினேஷன் இன்க்ளூடட் இன் எவ்ரி மேனேஜரல் ஃபங்க்ஷன். ஸோ எல்லா மேனேஜரல் ஃபங்க்ஷன்ஸுமே கோஆர்டினேஷன் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். ஸோ பிளானிங் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும், கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும். ஸோ ஆர்கனைசிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன், ஸ்டாஃபிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன், டைரக்டிங் கோஆர்டினேஷன், ஸோ மோட்டிவேஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன், controlling and coordination. So coordination is included in the all different types of functions. Okay, now let us see summarize the lesson again. So there are different functions of management. The functions of management is divided into two types, that is main function and subsidiary function. Today we are seeing the main functions. In main functions you know that very well, planning. So planning means what, whatever the function you are going to do, before that you have to be well planned. So
இதில் என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொன்னேன், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பிளானிங் இஸ் த பிரைமரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ என்ன பண்ணாலும் சரி, வாட் எவர் த ஆக்டிவிட்டி யூ ஆர் கோயிங் டு டூ வித்தவுட் பிளானிங் யூ ஷுட் நாட் டூ த ஆக்டிவிட்டி. ஸோ நத்திங் கேன் பி பெர்ஃபார்ம் வித்தவுட் பிளானிங். ஸோ எந்த ஒரு விஷயமே பிளான் பண்ணாமல் என்ன பண்ண முடியாது, செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆர்கனைசிங். ஆர்கனைசிங்கில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நீங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பீங்களே, தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் வந்து வி நீட் டு டூ, சரிங்களா. ஸோ டு டூ த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட், வாட் ஆர் த மெட்டீரியல்ஸ் வி ஆர் நீடட், சரிங்களா. And we are going to fix the hierarchy among the members of the organization, and we are going to create the network of relationship among them, சரிங்களா. As a manager you have to create a healthy relationship among the members of an organization. The organization இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, work, you are going to assign an employee, so you are going to assign work to the employee, you are going to split the teams, சரிங்களா. You are going to split the teams, you are going to appoint a department heads who are all going to oversee these functions அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டாஃபிங்கில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, staffing means you are going to appoint the right person for the right job பார்த்தோம். அப்புறம் ஸ்டாஃபிங்கில் வந்து you want to provide a training to those needy persons, and you have to often you have to do a performance appraisal for them, and you have to decide them promotion, you have to send some of the person to retirement, you are going to select a competent person for the employee அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம். ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டாஃபிங் ஃபங்க்ஷனில் you are going to select the right person for the right job, and you are going to train them adequately, frequently, and you are going to decide the promotion for them. And directing na, as a manager you have to direct them often, சரிங்களா. ஸோ வாட் ஒர்க் யூ ஹாவ் டு டூ இந்த கம்பெனி அப்படிங்கிறது ஆஸ் அ மேனேஜராக சொன்னால் மட்டுமே என்ன பண்ணுவோம், ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து நடத்துவோம். ஸோ டைரக்ஷனில் வந்து என்னென்ன 3 பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோட்டிவேட்டிங், லீடிங் அண்ட் கைடிங். ஆஸ் அ மேனேஜராக ஹி ஹாவ் டு டூ தீஸ் 3 ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் த சப்ஆர்டினேட்ஸ். என்ன பண்ணும், மோட்டிவேட்டிங், லீடிங் அண்ட் கைடிங். சப்போஸ் எனி நியூ இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது புதுசாக வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த எம்ப்ளாயீஸ் வந்து த்ரூ சர்க்குலர்ஸில் ஒரு நியூ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், இஃப் யூ வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டார்ட் அ நியூ கம்பெனி அப்படின்னா அந்த மெசேஜை வந்து உடனே என்ன பண்ணிடணும், சர்க்குலர்ஸ் மூலமாகவோ, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மேனுவல்ஸோ, நியூஸ் லெட்டர்ஸ் மூலமாகவோ, நோட்டீஸ் போர்ட்ஸ் மூலமாகவோ, மீட்டிங் மூலமாகவோ என்ன பண்ணிடணும், ஹி ஹேஸ் டு கன்வே, சரிங்களா. என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், சப்போஸ் இப்போ எனி ஃபங்க்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி செலிப்ரேட்டட் பை த கம்பெனி அப்படின்னா அந்த மெசேஜ் வந்து ஹவு ஆஸ் அ மேனேஜராக யூ ஹாவ் டு டெல் டு த எம்ப்ளாயி. எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா, த்ரூ சர்க்குலர்ஸ், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மேனுவல்ஸ், நியூஸ் லெட்டர்ஸ், நோட்டீஸ் போர்ட்ஸ், இது மூலமாக தான் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சொல்லுவோம். Next one is motivating. Motivating is also one of the important function of the management. Motivating என்ன அர்த்தம், as a manager you have to motivate the employees often, சரிங்களா. ஸோ மோட்டிவேஷன் வந்து there are 2 different types of motivation இருக்குது. ஒன்று வந்து மானிட்டரி இன்சென்டிவ், இன்னொன்று வந்து நான் மானிட்டரி இன்சென்டிவ். மானிட்டரினா I already told you that monetary means cash, சரிங்களா. கேஷ்னா you have as a manager if the particular employee has done the job very well அப்படின்னா you are going to treat them by monetary cash incentives மூலமாக என்ன பண்ணுற போகிறோம், ட்ரீட் பண்ண போகிறோம். நான் மானிட்டரி இன்சென்டிவ் அப்படின்னா பை கிவிங் சம் கிஃப்ட் லைக் கார்ஸு இல்லை ஏதோ ஒரு கிஃப்டாக கொடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம், நான் மானிட்டரி இன்சென்டிவாக அவங்க ட்ரீட் பண்ண போகிறோம். இது மோட்டிவேட் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலிங். ஸோ வாட் எவர் த கைண்ட் ஆஃப் மேனேஜர், எவ்வளோ கைண்டாக இருந்தாலுமே சரி, த மேனேஜர் ஹேஸ் டு செக் த எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃபன், ஹி ஹேஸ் டு கண்ட்ரோல் த எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃபன், சரிங்களா. ஹி ஹேஸ் டு ஓவர்சீ த எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃபன். So this function only helps them to decide the increment and promotion decisions. So the controlling action என்ன பண்ணுது நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒழுங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணாதவங்கள, தட் மீன்ஸ் அண்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸை என்ன பண்ணுறது, helps to identify the under performance and arranging the remedial training for them. So coordination. So coordination means you are going to mixing all the actions of the individuals and you are going to make all the goals of the employees into a single goal. So coordination is present in all the functions of management. That means it is present in planning, organizing, staffing, directing, motivating and controlling. Now let us discuss the questions, some of the questions given in your book bag. So the first question, first 1 mark, let us see the first 1 mark. Which is the primary function of a management? They have given 4 options: innovating, controlling, planning, decision making. So we know that very well. I already told you that several times. So planning is the primary functions of a management. And next question, which of the following is not a main function? So we know that there are 7 main functions in the management. So what are all the main functions? We know that planning, organizing, staffing, directing, controlling and motivating. So by seeing the options with this, you can able to find out the answer very easily. What are the options given here are A option decision making, and B planning, and C organizing, and D decision and staffing. So you have studied about planning, organizing, staffing today. Decision making is a subsidiary function. The question they have asked is, which of the following is not a main function? எது main function இல்லைன்னு கேட்குறாங்க, சரிங்களா. ஸோ அப்போ எது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெசிஷன் மேக்கிங் தான் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், distribution of work in
group wise or section wise is called as. So வந்து already நம்ம பார்த்தோம் ஆர்கனைசிங்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்கனைசிங்ல what you are going to do, you are going to split the groups. இப்போ எதில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆர்கனைசிங்கில். ஸ்டாஃபிங்கில் என்ன பண்ணுறாங்க, you are going to select the right person. Controllingly you are going to check the person who is working and not working. Coordinating you are going to coordinate the person. So எந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து you are selecting the group அப்படின்னா ஆர்கனைசிங்கில். Fourth question, which of the following is a verification function? எந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்மளை செக் பண்ணுது? கண்டிப்பாக கண்ட்ரோலிங் ஃபங்க்ஷன் தான் செக் பண்ணுது. என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், பிளானிங், ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங். கண்ட்ரோலிங் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பர்டிகுலர் மேனேஜர் இஸ் கம்மிங் அண்ட் செக்கிங் அஸ் whether the employees are working ப்ராப்பர்லியா இல்லை நாட் ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிறத கண்ட்ரோலிங் பாஸ் தான் என்ன பண்ணுறாங்க, நமக்கு வந்து செக் பண்ணுறாங்க. இப்போ கண்ட்ரோலிங் தான் என்னது, வெரிஃபிகேஷன் ஃபங்க்ஷன். இப்போ பிளானிங் அப்படிங்கிறது ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன், கண்ட்ரோலிங் அப்படிங்கிறது வெரிஃபிகேஷன் ஃபங்க்ஷன். Next let's move on to the 2 more question. Write a short note about planning. சரிங்களா? ஸோ பிளானிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் very easiest question. ஸோ when the question கேட்டாங்க அப்படின்னா you have to write the proverb first. சரிங்களா? என்ன proverb? Think before you act or look before you leap. So nothing can be performed without planning and planning is the primary function of management அப்படிங்கிறது எழுதினாலே you will get a 2 marks. சரிங்களா? Next one is what is meant by motivation. Motivation na we already seen that. மோட்டிவேஷன் என்ன அர்த்தம், ஸோ இந்த ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து ப்ராப்பராக மோட்டிவேட் ஆகணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வேணுங்கிற இன்சென்டிவ்ஸ் தரணும், மானிட்டரி நான் மானிட்டரி இன்சென்டிவ்ஸ் தரணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஆன்சர் வந்து இருக்குது. 7th மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் த கொஸ்டின். ஸோ மோட்டிவேஷன் அர்த்தம் the goals are achieved with the help of motivation. Motivation includes increasing the speed of performance of work and developing a willingness on the part of a work. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி ப்ராப்பராக மோட்டிவேட் ஆகிட்டாரு அப்படின்னாலே என்ன பண்ணுவோம், he is going to work very fastly. சரிங்களா? அந்த efficiency of the work given by the employee is also good. And what is simply controlling? Controlling is a verification function and the 5th function of the main functions of the management is controlling. So controlling is performed to evaluate the performance of employees and deciding increment and the promotion decisions. So which function is helping for increment and promotion decisions அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா controlling is helping us to get the increment and the promotion decisions. The control functions helps in identifying underperformers and arranging for remedial training for them. Thank you, students.